یہ ساری باتیں جاننے اور دیکھنے کے بعد صرف ایک بات کنفرم ہوتی ہے، اور وہ بات یہ کنفرم ہوتی ہے کہ رنگیلا رسول کریکٹر ڈھیلا رسول تھا۔ یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ محمد کی شادیوں پر جب بھی اعتراض کیا جاتا ہے تو مسلم اپالوجسٹ اور مسلمانوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ محمد تو بڑے نیک دل والے تھے اور وہ ودواؤں سے شادیاں کرتے تھے۔ اب جب انسان کے ذہن میں ودوا کا لفظ آتا ہے، سنائی دیتا ہے، تو سب سے پہلا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ وہ وڈو، بیوہ یا ودوا جو ہے وہ کوئی بوڑھی 40 50 60 سال کی ہوگی۔ آج ہم محمد کی شادیوں پر ذرا غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی بیوی کی عمر کیا تھی اور محمد کے پاس عورتوں کی کتنی لمبی لسٹ تھی۔ میں نے اس ویڈیو کا ٹائٹل جو ہے وہ کریکٹر ڈھیلا رسول دیا ہے، کیونکہ یہ سب دیکھنے اور جاننے کے بعد آپ بھی اس بات پر یقین کریں گے، ایگری کریں گے کہ محمد واقعی کریکٹر ڈھیلا رسول تھا۔ کریکٹر ڈھیلا رسول کی پہلی بیوی خدیجہ تھی۔ اس کے بارے میں سب جانتے ہیں، یہ ایک امیر خاتون تھی اور محمد اس کے ٹکڑوں پر پلتا تھا۔ اس بوڑھی آنٹی کو پھنسا لیا اور پھر اس کے باپ کو، یعنی خدیجہ کے باپ کو، رات میں شراب پلا کر شادی کی گئی۔ باپ کو اعتراض یہ تھا کہ محمد بھوکا ننگا ہے، اور تم، خدیجہ کو کہتا تھا کہ تم امیر ہو، ٹریڈر ہو، تم کسی قبیلے کے سردار سے شادی کرو، تمہارا اور محمد کا میچ نہیں بنتا۔ لیکن آنٹی کو بھی لونڈا پسند تھا، تو دونوں نے مل کے باپ کو رات کو شراب پلا دی اور شادی کر لی۔ دوسری شادی محمد کی ہوئی سودا بنت زمہ سے۔ اس بی بی کے بارے میں مسلمان گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد نے جب اس سے شادی کی تو یہ بوڑھی تھی، حالانکہ یہ بات سچ نہیں ہے۔ محمد نے جب اس سے شادی کی تھی تو محمد 50 سال کا تھا۔ سودا کی ڈیتھ ہجرت کے 54 میں 54 ایئر میں ہو رہی ہے۔ طبقات ابن سعد والیوم 8 پیج 56 پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سودا 80 یا 90 سال کی عمر میں مری۔ مطلب یہ کہ محمد سے شادی کے وقت اس کی عمر یا تو 27 سال تھی یا 37 سال تھی۔ مسلمان کہتے ہیں کہ اس کی سیکسولیٹی ختم ہو گئی تھی۔ 27 سال کی عمر میں کون سی سیکسولیٹی ختم ہو جاتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سودا ایک لمبی اور کالی شکل والی بدصورت عورت تھی، یعنی خوبصورت بالکل بھی نہیں تھی، اور محمد کو اس وقت بیوی چاہیے تھی، اس لیے شادی کر لی۔ بعد میں جب بیویوں کی لمبی لائن لگ گئی تو محمد صاحب نے اس کو ڈائیورس دینے کی بھی آفر کی۔ اگر کسی کو میری بات پر اعتراض ہو تو ابن کثیر میں چیپٹر ہے وائفز آف محمد، وہ پڑھیں، یہ سب کچھ وہاں پر لکھا ہے۔ محمد کا جب اسے دل بھر گیا تھا تو اس کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دینے لگا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ تم اپنی ینگ بیویوں کے پاس سو جایا کرو، پلیز مجھے طلاق مت دو۔ تو پھر محمد نے اسے طلاق نہیں دی، لیکن اس کے بعد پھر کبھی بھی نہیں گیا۔ محمد کی تیسری شادی عائشہ سے ہوئی۔ اس کے بارے میں کس کو نہیں پتا؟ اس شادی کی زیادہ ڈیٹیل کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 سال کی تھی جب شادی کی اور 9 سال کی تھی تو جب اس کا بلاತ್ಕಾರ کیا۔ محمد نے چوتھی شادی کی حفصہ بنت عمر سے۔ حفصہ 605 میں پیدا ہوئی اور 619 میں اس کی شادی خمیس بن حذیفہ سے ہوئی۔ 624 میں وہ مر گیا۔ مرا کیسے یہ کنفرم نہیں، کیونکہ بدر کی لڑائی میں جو 14 لوگ مرے تھے اس میں اس کا نام نہیں تھا، لیکن یہ اسی سال مرا جس سال بدر کی لڑائی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ میں زخمی ہوا ہو اور بعد میں لڑک گیا ہو۔ خیر، حفصہ 19 سال کی عمر میں بیوہ بن گئی۔ عمر نے اس کی شادی عثمان اور ابو بکر سے کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں نے انکار کر دیا اور محمد بولا آنے دو۔ یوں 19 سال کی وڈو یعنی ودوا محمد کے ہاتھ لگ گئی۔
पांचवी शादी मोहम्मद ने की ज़ैनब बिनते खुज़ैमा से। ज़ैनब की शादी उबैदा बिन हारिस से हुई थी, जो बदर की जंग में मारा गया था, और उसके मरते साथ ही मोहम्मद साहब ने ज़ैनब बिनते खुज़ैमा से शादी का शादियाना बजा दिया। ये भी जवान थी, 28 या 29 साल की थी जब मोहम्मद ने इससे शादी की, लेकिन शादी के 1 या 2 साल बाद इसकी डेथ हो गई थी। छठी शादी उम्मे सलमा से हो रही है मोहम्मद साहब की। इसका असल नाम हिंद बिनते अबी उमैया था। इसकी शादी सलामा से हुई थी। अबू सलामा का असल नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद अल मखजूवी था, जो ओहद की लड़ाई में मारा गया था। इसको भी बेवा मोहम्मद ने बनवाया। ये 596 में पैदा हुई, 625 में विधवा हुई, मतलब सिर्फ 29 साल की थी जब मोहम्मद से शादी की। कुछ इस्लामी रिकॉर्ड के मुताबिक मोहम्मद से शादी के वक़्त इसकी उम्र 32 साल थी। अगली शादी, शादी नंबर 7, गाजिया बिनते जाबिर। ये औरत बेवा थी। इससे 626 में शादी की, लेकिन जब इसने देखा कि ये बूढ़ी है और बदसूरत है तो इसको फौरन तलाक दे दी। अब किधर गई हमदर्दी? मोहम्मद साहब तो बड़े हमदर्द थे। आठवीं शादी ज़ैनब बिनत जहश से हो रही है। इसकी शादी मोहम्मद के मुंह बोले बेटे से हुई थी, और मोहम्मद साहब ने ज़ैनब को नंगा देख लिया था, और नंगा देखने के बाद फिर दिल में गिटार बजी, इसको तलाक दिलवाई और ख़ुद शादी कर ली। इसकी शादी को जस्टिफाई करने के लिए अल्लाह भी बीच में कूद पड़ा था, क्योंकि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि मोहम्मद ने अपनी बहू से शादी की है। कुरान की आयतें आना शुरू हो गई और इस तरह मोहम्मद ने बच बचा कर लिया। अगली औरत मोहम्मद की लाइफ में थी रेहाना बिनते ज़ैद। रेहाना बिनते ज़ैद का ताल्लुक था बनु नादिर से, और बनु कुरैज़ा के एक आदमी से इसकी शादी हुई थी। मोहम्मद ने बनु कुरैज़ा के सब मर्दों को कत्ल करवा दिया था और इसको लौंडी बना लिया था। इसने इसको शादी की ऑफ़र की, लेकिन रेहाना ने इनकार कर दिया, जिस पर मोहम्मद साहब को बहुत दुख हुआ। बाद में मान भी गई और शादी भी कर ली, लेकिन मुसलमानों का इससे इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि शादी की थी, कुछ कहते हैं कि बस रखेली थी, शादी नहीं की थी। नंबर 10 है जवेरिया बिनते अल हारिस। इसका ताल्लुक बनु मुस्तलिक कबीले से था। ये अपने कबीले के सरदार की बेटी थी, और इसकी शादी मुस्तफ़ा बिन सफ़वान से हुई थी, जो बेचारा मोहम्मद के हमले में मारा गया था। जवेरिया सेक्स स्लेव बन गई और मोहम्मद के एक सहाबी जिसका नाम साबित बिन कैस था, उसके हिस्से में आई। ये कबीले के सरदार की बेटी थी, इसलिए मोहम्मद के पास गई और रिहाई का बोला कि मुझे आज़ाद करवा दो। तो मोहम्मद ने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें साबित से आज़ाद करवा दूंगा। 628 में शादी की, जब मोहम्मद 58 साल का था और जवेरिया की उम्र सिर्फ 20 साल थी। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। नंबर 11, रमला बिनते अबी सुफियान। इसे उम्मे हबीबा भी कहते हैं। 594 में इसकी पैदाइश हुई, यानी बर्थ हुई। इसका पहला शौहर उबैदुल्ला इब्न जहश था, जो मोहम्मद की बीवी और मोहम्मद की बहू ज़ैनब का भाई था। ये बाद में क्रिश्चियन हो गया, लेकिन रमला मुसलमान रही, और इसकी वजह से, क्योंकि वो क्रिश्चियन हो गया था, तो हस्बैंड से सेपरेशन हुई। जब शादी की तबारी के मुताबिक मोहम्मद से, तो इसकी उम्र 30 साल के लगभग थी। अगली औरत यानी नंबर 12 है सफ़िया बिनते हई इब्न अख्तब। सफ़िया बिनते हई इब्न अख्तब, इसकी पैदाइश हुई 610 में। 670 या 72 में मुआविया के दौर में ये मरी थी। जब 17 साल की थी ये, तो कियाना इब्न रब्बी से शादी की थी 628 के आखिर में। मई 629 में मुसलमानों और यहूदियों की जंग हो रही है, खैबर की जंग, और खैबर की जंग मुसलमान जीत गए थे। इस जंग में सफ़िया का शौहर और भाई कत्ल
کر دیے گئے تھے. محمد نے اس کا باپ بھی قتل کروا دیا تھا. ابن حشام لکھتا ہے کہ اس کے شوہر کو مسلمانوں نے پکڑ لیا تھا اور خزانے کی لوکیشن پوچھنے کے لیے اسے اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بیچارہ مر گیا. خیبر سے مدینہ واپسی پر راستے میں محمد صاحب 3 دن رکے رہے اور صفیہ کا بلاత్కాر کرتے رہے. اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی. صحیح مسلم والیوم 2 کتاب النکاح حدیث نمبر 1007. محمد کو جب صفیہ کی خوبصورتی کا پتہ چلا تو 7 باندیاں دے کر دہیا سے اس کو خرید لیا. مسلمان جھوٹ بولتے ہیں کہ محمد نے صفیہ کی فیملی کو قتل کرنے کے بعد فوری سیکس نہیں کیا. جہاں 3 دن رکے رہے اس جگہ کا نام سید الصحبہ ہے جو خیبر سے 14 میل دور ہے. محمد صاحب کو اتنی جلدی تھی کہ اونٹنی بھگائی اور اونٹنی بھگانے کے چکر میں خود بھی گر پڑے اور یہ بھی گر پڑی. نمبر 13 میمونہ بنت الحارث. ان کا ڈیٹ آف برتھ ہے 594 اور کچھ روایت میں اس کی ڈیتھ 680 میں ہوئی ہے. کچھ روایت ہیں کہ یہ 681 میں ڈیتھ ہوئی ہے. اس کا اصلی نام برہ تھا لیکن محمد نے اس کا نام تبدیل کر دیا تھا. اس کی شادی کی وجہ محمد کے بنو مخزوم قبیلے سے تعلقات تھے جو شادی سے پہلے خراب تھے اور شادی کرنے کے بعد ان سے تعلقات اچھے ہو گئے تھے. نمبر 14 ماریا بنت شمون. اسے ماریا قبطیہ بھی کہتے ہیں. یہ کرسچن کاپٹک کرسچن سلیو تھی جسے ایجپٹ کے کرسچن رولر نے محمد کو تحفے میں بھیجا تھا اور تحفے میں اس کے ساتھ اس کی بہن بھی آئی تھی. کچھ کہتے ہیں کہ محمد نے شادی کر لی تھی لیکن اکثریت کا خیال یہی ہے یعنی زیادہ تر مسلمانوں کا خیال یہی ہے کہ محمد بغیر شادی کیے ہی ماریا کو کام لگاتا رہا. تفسیر الجلالین میں ایک قصہ لکھا ہے کہ محمد ایک دفعہ حفصہ کے پاس گیا اور وہاں پر ماریا بھی تھی. محمد کی نونو ماریا کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور حفصہ کو بولا کہ حفصہ تمہیں تمہارا باپ بلا رہا ہے. حفصہ بیچاری چلی گئی. پیچھے سے محمد نے ماریا کو بستر پر لٹا لیا. حفصہ جب گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ محمد نے جھوٹ بولا ہے, اسے اس کے باپ نے نہیں بلایا. تو وہ بھاگی بھاگی واپس آئی اور محمد کو رنگے ہاتھوں اور ننگی ٹانگوں ماریا کے ساتھ پکڑ لیا. محمد نے چپ کرانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی اور اس نے جا کر عائشہ کو بتا دیا. محمد کو غصہ آ گیا اور بولا کہ پورے 1 مہینے تک کسی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. اب اس سارے معاملے میں محمد کا دلہ یعنی اللہ کیسے چپ رہتا؟ تو فوراً قرآن کی آیت آ گئی, سورہ تحریم کی آیت نمبر 1. اے غیب بتانے والے نبی, تم اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہو جو اللہ نے تم پر حلال کیا؟ کیا اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں مسلمان پھرکی لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ آیت ماریا کے لیے نہیں تھی بلکہ ایک خاص قسم کا شہد کھاتا تھا محمد اور شہد کھانے کی وجہ سے محمد کے منہ سے بدبو آتی تھی, اس شہد کے لیے یہ آیت اتری تھی. ان پھرکی والے مسلمانوں کو قرآن سے ہی جواب دیتا ہوں کہ اسی صورت کی اگلی آیتوں میں اللہ نے عائشہ اور حفصہ کو دھمکی لگا دی تھی. ترجمہ: نبی کی دونوں بیویوں, اللہ کی طرف رجوع کرو, تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں اور اگر تم زور کرو گی تو اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے. جبرائیل اور نیک فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں, ان کا رب قریب ہے. پھر آگے طلاق کی دھمکی بھی دے دی اگلی آیت میں کہ اور اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے. بندہ سوچے کہ اس وقت لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے افریقہ میں, نارتھ امریکہ میں, ساؤتھ امریکہ میں, لیکن اللہ کو ان کی کوئی فکر نہیں تھی. اللہ کو اگر فکر تھی تو بس محمد کی سیکس لائف کی فکر تھی. محمد کا 15واں شکار تھی خولہ بنت ہدہ بھی کہتے ہیں, خولہ بنت ہدیل بھی کہتے ہیں. محمد کی اس سے شادی ہوئی 627 میں, لیکن محمد کے بستر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر گئی تھی. تباری والیوم 9 میں یہ ساری سٹوری لکھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ محمد کی طرف جب آ رہی ہوگی تو اس نے خودکشی کر لی ہو, کیونکہ اس خودکشی کی تھیوری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اگلی سٹوری ہے. اگلی سٹوری وومن نمبر 16 شرف بنت خلیفہ. یہ
मोहम्मद के 15वां शिकार यानी खौला बिनते हुदैल की आंटी थी, लेकिन जब खौला मर गई तो इसके कबीले वालों ने बदले में शरफ को दे दिया, लेकिन बेचारी ये भी रास्ते में मर गई। मुझे लगता है कि शायद इसने भी आत्महत्या कर ली होगी। मोहम्मद को गुस्सा आ गया और इसके तब कबीला जो था तगलीब उससे मुआहिदा तोड़ दिया। मुआहिदा कुछ सियासी मामलात का था और अमन से रहने का मुआहिदा था। तो बारी वॉल्यूम 9 में इसकी भी स्टोरी लिखी हुई है। अगली है सनाल निशात बिन रिफा इब्ने असात, 17वां नंबर। इसका बाप मोहम्मद की फौज में था और इसने मोहम्मद को मनाया कि मेरी बेटी से शादी कर लो। उस बेचारे को लगा होगा कि मोहम्मद का ससुर बन जाऊंगा तो शायद कुछ माल वाल मिल जाएगा, कुछ ओहदा भी मिल जाएगा, लेकिन ये भी मोहम्मद के बेड पर आने से पहले मर गई। नंबर 18 बिनते जुंदब। मोहम्मद ने इसे कॉन्ट्रैक्टेड शादी की थी, लेकिन इब्ने साद के मुताबिक इसको मोहम्मद ने मिलने से पहले ही तलाक दे दी थी। तलाक देने की वजह मालूम नहीं है। अगली है हमरा बिनते अल हारिस। मोहम्मद ने इसके साथ शादी की, लेकिन जैसा ही पता चला कि इसे लेप्रोसी की बीमारी है, इसको तलाक दे दी। तबारी वॉल्यूम 9 मुसलमान देख सकते हैं। अगली है अलशम्बा बिनते अमर। इसका अरबी कबीले से ताल्लुक़ था। इसके कबीले के लोगों की मोहम्मद से भी दोस्ती थी और बनु करेज़ा के कबीले से भी इनकी दोस्ती थी। इसने शादी के पहले ही दिन मोहम्मद की बेइज्जती कर दी थी कि तुम झूठे नबी हो, और इस वजह से मोहम्मद ने इसको शादी के पहले दिन ही तलाक दे दी थी। तबारी वॉल्यूम 9। झूठा इसलिए बोला था कि जिस दिन ये शादी करवा के आई थी तो आगे से इसका बेटा मर गया था, तो इसने बोला कि अगर तुम सच्चे नबी होते तो तुम्हारा बेटा क्यों मरता, तुम झूठे नबी हो। तो मोहम्मद को गुस्सा आ गया, फिर तलाक दे दी। वोमेन नंबर 21 कतीला हबला बिनते कैस। ये यमन की प्रिंसेस थी। यमन वालों ने इसे शादी करके भेजा था कि मुसलमान जो है वो शायद अगर हम भेजेंगे तो मदीना वाले जो है वो हम पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन मदीना पहुंचने से पहले मोहम्मद मर गया। जब इसको पता चला कि मोहम्मद मर गया है तो इसने इस्लाम छोड़ दिया और इसने एक और अपोस्टेट से शादी कर ली थी। इसकी सारी स्टोरी भी तबारी वॉल्यूम 9 में लिखी हुई है। नंबर 22 लैला बिनते अल खुतैम। मदीना में जब मोहम्मद आया तो इसने इस्लाम कबूल किया, लैला ने, और मोहम्मद से शादी करना चाहती थी। शादी तय भी हो गई थी, लेकिन इसके घर वालों ने कहा कि मोहम्मद को ढेर ढेर सारी बीवियां हैं मोहम्मद की, और तुम मुंह फट हो, तेरी ज़बान की वजह से हमारे मोहम्मद से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इस प्रेशर में आकर इसने मंगनी तोड़ दी थी या शादी तोड़ दी थी। 23 तुकाना अल कुरैज़ा। बनु कुरैज़ा से इसका ताल्लुक था। बनु कुरैज़ा के सब मर्द कत्ल करने के बाद मोहम्मद ने इसको अपनी सेक्स स्लेव बना लिया था। ये मजलसी हयातुल कल्ब में इसका हवाला मिलता है। नंबर 24 अमरा बिनत यजीद। मरने से 1 साल पहले इसने शादी की थी मोहम्मद से, लेकिन मोहम्मद को जब पता चला कि इसे लेप्रोसी है तो इसको तलाक दे दी थी। एक औरत और है नंबर 25 अलजारिया। अलजारिया जो है वो ज़ैनब बिनत जहश की नौकरानी थी और मोहम्मद की सेक्स स्लेव भी थी। इब्नुल कायम में ये सारी स्टोरी लिखी है। मतलब मोहम्मद बीवियों की नौकरानियों को भी नहीं छोड़ता था। नंबर 26 है आसमा बिनते अल नोमान। इसे भी यमन वालों ने शादी करके भेजा था, लेकिन आयशा ने इसे ट्रिक करके ये कहलवा दिया कि तुम मोहम्मद को कहो मैं तुमसे अल्लाह की हिफाजत चाहती हूँ, यानी अल्लाह मुझे तुमसे बचाए। ये सुन के मोहम्मद ने इसको भी तलाक दे दी थी। नंबर 27 है फातिमा अल आलिया। मोहम्मद ने इससे अपने मरने से 2 साल पहले शादी की थी, लेकिन मोहम्मद की बीवियों ने मोहम्मद को बताया कि ये मस्जिद में किसी लौंडे को लाइनें करवाती है, तो ये सुन के मोहम्मद ने इसको तलाक दे दी थी। कुछ हफ्ते ही शादी से रही थी और इसको फिर सारी ज़िंदगी की सज़ा दी गई थी कि ये जानवरों का गोबर उठाती थी।
आगे है मलाइका बिनते काब नंबर 28। इसकी फैमिली ने जब मक्का फ़तह हुआ तो काफ़ी रेजिस्ट किया था, लेकिन जब मोहम्मद ने मक्का फ़तह कर लिया तो इसकी फैमिली वालों ने मोहम्मद को खुश करने के लिए इसे एक खूबसूरत ब्राइड के तौर पर मोहम्मद को पेश किया। लेकिन जब मोहम्मद को पता चला जब इस मलाइका को पता चला कि मोहम्मद ने इसके बाप को मरवा दिया है तो इसने मोहम्मद से तलाक का मुतालबा कर दिया, तो मोहम्मद ने इसे तलाक दे दी। तो बारी 39 में इसकी सारी स्टोरी लिखी है। कुछ ये भी कहते हैं कि मोहम्मद से शादी के कुछ हफ्ते बाद ये खुद मर गई थी। तो ये थी मोहम्मद की कुछ लिस्टेड लौंडियाँ, नौकरानियाँ, बीवियाँ। इसके अलावा बहुत सारी औरतें हैं जिनमें खौला बिनते हकीम है, और उसके अलावा मोहम्मद की कज़न है उम्मे हानी, और भी कोई लंबी लिस्ट है। तो आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।